பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. குருவின் முழு சொத்தும் சீடனுக்கு யதாவத் சொல்லிக் கொடுப்பது என்பது பற்றி கொஞ்சம் விஸ்தாரம் பண்ணணும். அப்பா முழு சொத்தையும் பிள்ளைக்கு எழுதி வைக்கிற மாதிரி ஆச்சாரியன் தனக்கு தெரிந்த வித்யை முழுதையும் சிஷ்யனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதுதான் இந்த யதாவத். 2 பிள்ளை இருந்து விட்டால் அப்பா ஒவ்வொருத்தனுக்கும் முழு சொத்து எழுதி வைக்க முடியாது. ஆனால் குருவோ எத்தனை சிஷ்யாள் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பூர்ணமாக வித்யாபியாசம் பண்ணிவிக்க முடியும். இது வித்யின் அறிவின் விசேஷம். எத்தனை பங்கு போட்டாலும் குறையாத ஸ்ரீ அது. சிஷ்யனிடம் பரம பிரேமையும் அவனுக்கு வழிகாட்டணும் என்பதில் முழு ஈடுபாடும் தனக்கு தெரிந்த வித்யை தன்னோடு போகாமல் 4 பேரிடம் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதாக அந்த வித்யிடமே பக்தி பிரேமைகளும் இருந்தாலொழிய இப்படி பூர்ணமாக கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. இக்காலத்தில் அபூர்வமாகத்தான் அப்படி பார்க்க முடிகிறது. அடியோடு இல்லாமல் போய்விடவில்லை என்று இன்றைக்கு பல துறைகளில் பெரியவர்களாக இருக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்மார்களை பற்றி சொல்வதிலிருந்து தெரிகிறது. என்னிடம் பல இளவயசுக்காரர்கள் தீசிஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்வதிலிருந்து தற்காலத்திலும் அப்படி பூர்ணமாக அநேக ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதாக தெரிகிறது. ஆனாலும் நேர்மாறாக கம்ப்ளைண்ட்டுகளும் கேட்கிறேன். ஆனால் உபனிஷத்துக்களை பார்த்தால் ஏதோ ரொம்ப சொல்பமான விலக்கு தவிர அக்காலத்தில் அத்தனை ஆச்சாரியர்களுமே தாங்கள் கற்றறிந்த வித்யை பூர்ணமாக சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசித்தார்கள் என்று தெரிகிறது. அத்தனை கர்வியாக இருந்த ஸ்வேதகேதுவே அப்பாக்காரர் கேட்ட சமாச்சாரம் தனக்கு தெரியவில்லை என்கிற போது தன்னுடைய குருமார் அதை உபதேசிக்கவில்லை என்று சொல்லி கூடவே அவளுக்கும் விஷயம் தெரியாது போலே இருக்கு, தெரிஞ்சிருந்தா எனக்கு ஏன் சொல்லித்தராம இருந்திருக்க போறா என்று சொல்கிறான். அதொன்றே போதும். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் இப்படி ஒன்று சொன்னது விசேஷம். பிரஷ்னோபனிஷத்திலிருந்து கொஞ்சம் முன்னே சொன்னேன். அதன் முடிவிலே சிஷ்யர்கள் ஆச்சாரியரை பார்த்து அவித்யின் அக்கறையில் எங்களை சேர்த்த நீங்கள்னா எங்க அப்பா என்று வருவதாக சொன்னேன். ஆரம்பத்தை இப்போது சொல்கிறேன். 6 பேர் சிஷ்யர்களாக புறப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தாங்களே குருஸ்தானம் வகிக்கும் யோகியதை பெற்றவர்கள். சுகேஷர், சத்யகாமர், கார்கியர், கௌசல்யர், பார்கவர், கபந்தி என்றிப்படி 6 பேர். அவர்களுக்கும் பிரம்ம வித்யில் இன்னும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்தன. தெரிந்து கொள்ளணும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். அதற்காக 6 பேரும் பகவந்தர் என்று உபனிஷத் சிறப்பித்து சொல்லும் மகர்ஷி பிப்பலாதரை ஆச்சாரியராக வரித்து உபகாரமாக, அதாவது குரு காணிக்கையாக சமித்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரிடம் போனார்கள். சமித்து என்றால் வெறும் சுள்ளிதான், ஹோமத்திலே போட உபயோகமாகிற சுள்ளி. வெறும் சுள்ளி என்று நான் சொன்னதையே பெரிய தட்சிணையாக அந்த கால ரிஷி குருமார் நினைத்தார்கள். அத்தனை எளிமை. அதிலேயே வஸ்துவை விட வஸ்துவை தருகிறவரின் மனோபாவத்தை மதிக்க தெரிந்த பண்பும் தெரிகிறது. இது யோக்கியதையுள்ள சிஷ்யர்கள் என்றால்
தட்சிணையை பொருட்படுத்தாமல் வித்யை போதிக்கிறதை காட்டுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே இன்னொன்றும், அதாவது யோக்கியதை போதாதவன் என்றால் அவன் எத்தனை பெரிசான தட்சிணை கொடுக்கிறான் என்றாலும் அவனை சிஷ்யனாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை என்றே அந்த குருமார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். சமுத்திரம் சூழ்ந்த பூமி பூராவையும் தட்சிணையாக தரக்கூடியவனாயிருந்தாலும் யோக்கியதை போதாதவன் என்றால் அவனுக்கு உபதேசிக்கப்படாது என்றே மதுவித்யை உபதேசிக்கும் ரிஷி சொல்லி இருக்கிறார். சாந்தோக்கியோபனிஷத் 3:11-6. ஆச்சாரியாலும் இதை நினைப்பில் கொண்டு தம்முடைய உபதேச சாகஸ்ரீ ஆரம்பத்தில் சமுத்திரம் சூழ்ந்த லோகம் பூராவையும் அதிலுள்ள பூர்ணமான செல்வங்களோடு குருவுக்கு தந்தாலும் அவர் தருகிற உபதேசமோ அதற்கும் பெரிதானது என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது என்கிறார். இந்த விஷயம் இருக்கட்டும். சுகேசர் முதலான 6 பேர் சமித்தை எடுத்துக்கொண்டு பிப்பலாதரிடம் போனார்கள். பெரியவர்களாக இருக்கப்பட்ட 6 பேர் தங்களுடைய வித்யா ஞானம் பூர்த்தியாகவில்லை என்று ஒருத்தருக்கொருத்தர் மனஸ்விட்டு சொல்லிக்கொண்டு சிஷ்யர்களாக புறப்பட்டார்கள் என்பதிலிருந்து அவர்களுடைய வினய மனப்பான்மையும் வித்யா தாகமும் தெரிகிறது. வித்யா வினய சம்பன்ன என்று சேர்த்தே நம்முடைய மரபில் சொன்னது நடைமுறையிலேயே நடந்த சமாச்சாரம்தான் என்று தெரிகிறது. அது இருக்கட்டும். பிப்பலாதருக்கு பிரம்ம வித்யை பூர்த்தியாக தெரியும் என்று இவர்களுக்கு தெரிந்ததாலேயே அவரிடம் உபதேசம் பெறுவதற்கு புறப்பட்டது. அப்போது இவர்கள் அவர் பூர்த்தியாக அறிந்ததை தங்களுக்கும் பூர்த்தியாக சொல்லிக் கொடுப்பார் என்று தங்களுக்குள் சொல்லிக்கொண்டே புறப்பட்டதாக வருகிறது. தத் என்கிற பிரம்மத்தை பற்றி சர்வமும் அவர் நமக்கு சொல்லுவார் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். அப்படியே அவரிடம் போக அவர் இன்னும் 1 வருஷம் கட்டுப்பாட்டோடு தபஸ் பண்ணிக்கொண்டு முறைப்படி ஸ்ரத்தையோடு இங்கே இருங்கோ, அப்புறம் கேட்க வேண்டியது எல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் போல கேட்டுக்கோங்கோ, நீங்கள் கேட்பது எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தெரிஞ்ச மட்டில் முழுக்க சர்வமும் சொல்லித்தரேன் என்கிறார். ஒரு குருவானவர் தாம் அறிந்த சர்வமும் சிஷ்யனுக்கு போதிக்காமல் விடமாட்டார் என்பதற்கே இதை சொல்ல வந்தேன். ரொம்ப அழுத்தமாக ஒன்று ஞாபகம் வருகிறது. ஜனகருக்கு யாக்ஞவல்கியர் அநேக உபதேசங்கள் கொடுத்து கொண்டு போகிறார். பிருகதாரண்யகோபனிஷத் 4ஆம் அத்தியாயம் 1 பிரிவு. ஒவ்வொரு உபதேசத்தையும் கேட்டவுடன் ஜனகருக்கு சந்தோஷம் பொங்கிக் கொண்டு வருகிறது. இதோ 1000 பசு ஆனை மாதிரி காளையோடு கூட தருகிறேன் என்கிறார். ஆனால் யாக்ஞவல்கியர் பூர்த்தியாக உபதேசம் கொடுக்காமல் தட்சிணை வாங்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்று என் அப்பா தீர்மானம் என்று பிதாவுக்கு பெருமை கொடுத்து சொல்லி தேடி வருகிற சம்பாவனையை நிராகரிக்கிறார். சிஷ்யன் என்ன தட்சிணை தருகிறான் என்பதை விட தாம் முழுக்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் என்பதைத்தான் குரு முக்கியமாக நினைத்தார் என்று இங்கே தெரிகிறது. குரு சிஷ்யர் பற்றி மேலும் படிப்பினைகள். பிரச்னோபனிஷத் கதையில் பூராவும் உபதேசிப்பது பற்றி சொல்லுமிடத்திலேயே குரு லட்சணம் சிஷ்ய லட்சணம் குறித்து இன்னும் அநேக விஷயங்களும் வந்துவிடுகின்றன. முதலாவதாக இன்னும் 1 வருஷம் நியமம் காக்கணும் என்று தம்மிடம் வந்திருக்கும் அந்த 6 பேரிடம் ரிஷி சொல்வதால் அவர்கள் ஏற்கனவே நல்ல அனுஷ்டாதாக்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் என்று தெரிகிறது. இருந்தும் அவர்களை மேலும் 1 வருஷம் தபசும் சிஷ்யர்களுக்கான இதர கட்டுப்பாடுகளும் அனுஷ்டிக்க சொல்கிறார். ஏன், தம் கூடவே வசித்து அவர்கள் தங்கள் யோகியதாம்சத்தை ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட வேண்டும், அது பிரத்யட்சமாக தமக்கு உறுதிப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி சொல்லி இருக்கலாம். இங்கே நல்ல யோகியதை நிரூபணமானவருக்கே உசந்த ஆத்ம தத்துவங்களை உபதேசிக்க வேண்டும் என்பதற்கு சான்று கிடைக்கிறது. இன்னொரு காரணம் என்னவாயிருக்கலாம் என்றால், ஏற்கனவே அநேகம் கற்று தெரிந்து கொண்டவர்களான அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தான் உண்டாகி இருக்க இடமுண்டு. அப்படி இல்லாவிட்டால்தான் புது உபதேசம் உள்ளே இறங்கும். டெஸ்ட் பண்ணி இதை தெரிந்து கொள்ளவே இன்னும் 1 வருஷம் தபஸ் இத்தியாதி என்று சொல்லி இருக்கலாம். குரு என்ன கட்டளையிட்டாலும் கீழ்ப்படிய வேண்டியது சிஷ்ய லட்சணமானதால் அந்த லட்சணம்
அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்கு இப்படி பரீட்சை வைத்திருக்கலாம். தான் என்கிறது அவர்களுக்கு உள்ளே கொஞ்சமோ நஞ்சமோ இறங்கியிருந்தாலும் இந்த தபஸ்சரியம் அதை போக்கடித்து சுத்தி பண்ணும் என்பதாலும் இருக்கலாம். அந்த காரணம் அல்லது இந்த காரணம் என்றில்லாமல் எல்லா காரணத்திற்காகவுமே அப்படி சொல்லி இருக்கலாம். இதில் சிஷ்ய லட்சணங்கள் அநேகம் தெரிந்து விடுகின்றன. என் கூட முறைப்படி 1 வருஷம் இருங்கோ சம்பத்ஸ்யத என்று ரிஷி சொல்கிற இடத்தில் முறைப்படி என்பதற்கு ஆச்சாரியாள் சம்யக் குரு சுஸ்ருஷா பராகா என்று பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார். சம்யக் என்றால் சரியானது, பூர்ணமாக இருப்பது என்று அர்த்தம். இங்கே அர்த்தம் பூர்ணமாக முற்றிலும். குரு சுஸ்ரூஷா பராகா என்றால் குருவுக்கு சுஸ்ரூஷை செய்வதே எல்லாவற்றுக்கும் மேலே என்று டோட்டல் டெடிகேஷனோடு இருப்பது. ஒரே அடியாக தியானம் என்று பிடித்துக்கொண்டு அதிலேயே முழுகி போனவர்களை தியானபரர் என்கிறது போல சிஷ்யர்களை குரு சுஸ்ரூஷாபரர்களாக இங்கே ஆச்சாரியாள் நமக்கு தெரிவிக்கிறார். அந்த அபிப்பிராயத்திற்கு மேலும் கனம் சேர்ப்பதற்காக முதலில் சம்யக் வேறு போட்டிருக்கிறார். தபஸ், பிரம்மச்சரியம், ஸ்ரத்தை என்ற 3ஓடும் இருக்கும்படி அவர்களிடம் ரிஷி சொல்வதால் இந்த 3ம் சிஷ்ய லட்சணங்கள் என்று தெரிகின்றன. தபஸ் என்றால் சரீர சிரமம் முதலியவற்றை பாராட்டாமல் ஒரே குறியாக ஒரு லட்சத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது. ஸ்ரத்தை என்றால் நம்பிக்கை. சாஸ்திரம் சொல்வதும் குரு சொல்வதுமே பரமசத்தியம், அதுவே நமக்கு நல்லது என்று பாராங்கல் மாதிரியான திருட நம்பிக்கை. ஆஸ்திக்ய புத்தி என்றே ஆச்சாரியாள் ஸ்ரத்தைக்கு அர்த்தம் பண்ணுவது வழக்கம். இப்படியெல்லாம் குரு சொல்லி ஒருத்தன் ஒழுகுகிறான் என்றால் அவனிடம் சிஷ்யனின் பிரதம லட்சணமான வினயம், அடக்கம், பணிவு இருந்தால்தான் முடியும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நாம இப்ப பார்க்க போற சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் உள்ள ஸ்லோகம் 31வது. அவர் எப்படி அந்த பகவானை வணங்குறார், எப்படி வணங்கினா அது நல்லது, நமக்கும் நல்லதுங்கிறத நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறார். நமக்கே கினே சக்தயே சாபி துப்யம் நமச்சாகதுப்யம் நமக்குக்குட்டாய நம சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்யம் புனஸ்கந்தமூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்துதே. நமஹ கேகினே சக்தயே ச அபிதுப்யம் நமச்சாக துப்யம் நமஹ குக்குட்டாய நமஹ சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்யம் புனः ஸ்கந்தமூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்துதே. எத்தனை நமஹா பார்த்தீங்களா? நமஹா நமஹா நமஹான்னு சொல்லிட்டு அப்படி செந்தில் ஆண்டவனை வணங்குறார். அவர் வணங்குற மாதிரி நாமளும் வணங்கினோம்னா அந்த செந்தில் ஆண்டவன் மனம் இறங்கி நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்ய மாட்டானா? நமக்கேக்கினே அப்படிங்கிறார். அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை தாங்கி வரக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்ற அந்த மயிலுக்கு வணக்கங்கிறார். சுப்பிரமணிய சுவாமியோட மயில் யாரு? சூரபத்மன். சேவல் கொடி யாரு? சூரபத்மன். அவனை தன்னுடைய சக்தி ஆயுதத்தால, வேலாயுதத்தால எரிந்து பிளந்த போது ஒரு பகுதி மயிலாகவும் ஒரு பகுதி சேவல் கொடியாகவும் அதுன்னு கந்த புராணம் சொல்றது. மயில் மேல ஏறி
அமர்ந்து கொண்டான் முருகன். சேவர் கொடியை கையில வச்சிருந்தான். எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் பண்ணிருக்கு இல்லையோ அந்த பகவானுடைய அருளை பெறறதுக்கு. அதனாலதான் சொல்றார், ஆரம்பிக்கச்சே மயிலே உனக்கு வணக்கம், என்னுடைய கந்தமூர்த்தியை தாங்கிக் கொண்டு எல்லா இடத்திற்கும் கூட்டி செல்கிறாயே, அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பெற்ற உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறார். சக்தையேச்ச, சக்திங்கிறது அந்த ஆயுதம், கையில இருக்கக்கூடிய வேலாயுதம். அந்த வேலாயுதம் யாரு? அம்பாள் தான். அம்பாளே தன்னுடைய சக்தியை முழுக்க அந்த வேலாக மாற்றி கந்தனுக்கு கொடுத்தான்னு படிச்சோம் இல்லையா? அதனால சக்தையேச்ச அப்படிங்கிறார். அந்த சக்தி ஆயுதமான வேலாயுதமே, நீ கிரௌஞ்ச மலையை பிளந்தாய், சூரபத்மனை பிளந்தாய், அன்பர்களுக்கெல்லாம் காவலாக இருக்கின்றாயே, உனக்கு வணக்கம்னர். அபி துப்பியம், ஏ முருகா உனக்கும் வணக்கம், உனக்கும் நமஸ்காரம் அப்படின்னார். நமச்சாக துப்பியம். முருகனுக்கு முதல்ல செம்மறி ஆடுதான் வாகனமா இருந்தது மயில் வரத்துக்கு முன்னாடி. அதனால இந்த ஆட்டுக்கும் வணக்கம்னர். நம குக்குட்டாய, கோழி சேவல், அந்த சேவல் கொடியோன்னு சொல்றமே முருகனை, அந்த சேவல் கொடிக்கு நமஸ்காரம்ங்கிறார். நம சிந்தவே அப்படின்னார். சிந்துனா சமுத்திரம், அந்த சமுத்திரத்துக்கு நமஸ்காரம்னர். அந்த சிந்து தீரத்தில் தானே அந்த செந்தில் ஆண்டவன் இருக்கா இல்லையா? அதனுடைய அலைகள் எல்லாம் தினம் தேடி 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 பகவானுடைய பாதத்தை வருடிட்டு போறது இல்லையா? காலுக்கு பிரக்ஷாலனம் பண்ணிட்டு போறது இல்லையா? அதனால அந்த அலைகளோடு கூடிய அந்த கடலுக்கு நமஸ்காரம்னர். கடலுக்கு மாத்திரமா நமஸ்காரம், கடல் கரையான அந்த தேசம் சிந்து தேசாய துப்பியம், அந்த சிந்து பிரதேசமாகிய அந்த கடலுடைய சேரக்கூடிய அலைகள் எல்லாம் மோதக்கூடிய அந்த திருச்செந்தூருக்கு நமஸ்காரம்னர். திருப்பி ஸ்கந்தமூர்த்தே, ஏ கந்த பெருமானே உனக்கு திருப்பி திருப்பி நமஸ்காரம். புனః நமஸ்தே நமோஸ்து, உனக்கு திரும்ப 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 மீண்டும் மீண்டும் உன்னை நான் பஜிக்கிறேன், நமஸ்காரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறார். வேதஸ்வரூபமான மயிலே உனக்கு நமஸ்காரம். பராசக்தியினுடைய சக்தியெல்லாம் சேர்ந்து வேலாக நீ முருகனுடைய கையில இருக்கியே, ஏ வேலாயுதமே உனக்கு நமஸ்காரம். மாயா தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய செம்மறி ஆட்டுக்கு நமஸ்காரம். அது மாத்திரம் இல்ல, அகங்கார தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய சேவல் கொடி இருக்கே அதுக்கு நமஸ்காரம். ஆனந்த ரூபமான அந்த சமுத்திரத்துக்கு நமஸ்காரம். முக்தி கஷேத்திரமாக விளங்கக்கூடிய அந்த திருச்செந்தூருக்கு நமஸ்காரம். சுப்பிரமணிய சுவாமியாக, ஸ்கந்த மூர்த்தியாக, வேலாயுதத்தை கையில் ஏந்தியவனாக, வடிவழகனாக அந்த திருச்செந்தூர் கரையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானாகிய சுப்பிரமணிய சுவாமியே உனக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றார். அபிராமி பற்ற கூட அபிராமியை பார்த்து என்ன சொல்றாருன்னா, நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை என்றும் வணங்குவதுன் மலத்தாள்னு சொன்னார் இல்லையா? ஏன்னா ஆனந்தமாய் என் அறிவாய் இருக்காளாம், ஆனந்தமா இருக்காளாம் அம்பாள். இவருடைய அறிவாக இருக்கிறாளாம், ஆனந்தமான வடிவுடையாளாம். ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவத்தை உடையவளா இருக்கிறாளாம். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை வணங்குறேன்னு சொன்ன மாதிரி இங்க முருகனையும் அப்படியே அதே மாதிரியே அம்மாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ற மாதிரியே சௌந்தர்யங்களை எப்படிலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாரோ அதே மாதிரியே இங்க செம்மியது உன் புத்திருவடி தாமரை சிந்தையுள்ளே மன்னியது உன் திருமந்திரம் முன்னி அடியாருடன் கூடி முறையே பன்னியது என்று முன் பரமாகம பத்ததியே பட்டர். அதே மாதிரி இவரும் உன்னுடைய திருவடி தாமரைக்கு நான் என்றென்றும் அடிபணிந்திருக்கேன், என்னுடைய மனசுக்குள்ள எப்போதும் உன்னுடைய திருமந்திரம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னோட அடியாரோட கூடி நான் எப்பவும் உன்னையே தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், உன்னையே தொடரேன், உன்னையே பஜிக்கிறேன் அப்படிங்கிற முறையில இந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகா நமக்கே கினே சக்தையே சாபி துப்பியம் நமச்சாகதுபியம் நம குக்குட்டாய நம சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்பியம் புனஸ்கந்த மூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து. நாம் இதே கருத்தை கொண்டு ஒரு தமிழ்ல ஒரு பாடலோட இன்றைய நிகழ்வை முடிவு பண்ணலாம். வணக்கம் வணக்கம் உனக்கு வணக்கம், வணக்கம் 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 உனக்கு, வடிவேல் அழக வண்ணமயில் வாக, வணக்கம் வணக்கம்
வணக்கம் உனக்கே வடிவேல் அழக வண்ணமயில் வாக வணக்கம் 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 உனக்கு நின்பதம் நாடிடும் அலைகட்கு வணக்கம் நீலக்கடலுக்கும் மயிலுக்கும் வணக்கம் உன் கை வேலுக்கும் சேவக்கும் வணக்கம் உனையேற்றி சென்றிடும் ஆட்டிற்கும் வணக்கம் உன்னருள் பார்வைக்கும் எழிலுக்கும் வணக்கம் உனதடியார்தம் படைதமக்கு வணக்கம் உன்னாறு முகத்திற்கு உளமாற வணக்கம் உன் பதம் மலர் போற்றி வணக்கம் வணக்கம் உன்னாறு முகத்திற்கு உளமாற வணக்கம் உன் பத மலர் போற்றி வணக்கம் 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 உனக்கு வடிவேலழக வண்ணமயில் வாக வணக்கம் 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 என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1978 வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 27 கர்நாடகாவில் உள்ள ஷாண்டூருங்கிற இடத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினான். இந்த ஷாண்டூரில் தான் அந்த வருஷம் நவராத்திரி கொண்டாடினா அப்படிங்கிறத முன்னமே பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் போல் 23 நாள் ஷாண்டூரில் இருந்தா. இந்த ஷாண்டூர் ராஜா, ராணி, யுவராஜா, அவளோட ராணி எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணி பெரியவாளை ஷாண்டூருக்கு அழிச்சுன்னு போனா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாமும் அவ்வளவு பிரியமா இருந்தா பெரியவாள்கிட்ட. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அங்கே நாரியல்லா அப்படின்னு ஒரு ஓடை மாதிரி இருக்கும், அதில் தான் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி, அந்த நாரியல்லாவில் ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணுறது பிரபலமாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஃபோட்டோ பார்க்குறோம். சாண்டூர் மகாராஜாவே ஒரு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர், அவர் எடுத்தது தான் அந்த பெரியவா சாண்டூரில் இருக்கிறதே. அப்போ பக்கத்தில் குமாரசுவாமி மலை அப்படின்னு ஒரு மலை, அதில் முருகனுக்கு மலை இருக்கிற இடத்துலாம் குன்றிருக்கும் இடம்தோறும் குமரன் இருப்பான் அப்படின்லாம் நாம் சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில். இது எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் இருக்கு போல இருக்கு. கர்நாடகாலையும் இந்த குமாரசாமி மலை அப்படின்னே பேர். குமாரசுவாமி அப்படின்னாலே சுவாமி, குமரன் அப்படின்னாலே முருகன் தான் அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். அந்த குமாரசுவாமி மலையில் முருகனுக்கு கோவில். அந்த முருகன் கோவில் பக்கத்திலேயே அம்பாள், பார்வதி சன்னதி, சிவன் சன்னதி ரெண்டும் இருக்கும். அந்த முருகனோட அழகு சொல்லி மாளாது, அந்த கோவிலோட அழகு சொல்லி மாளாது. அந்த முருகனோட விக்கிரகத்தோட அழகும் அந்த அம்பாளோட அழகும் அவ்வளவு சொல்லி மாளாது. அப்படி ஒரு கை வேலைப்பாடு நிறைஞ்ச ஒரு நிரம்பின ஆலயமா இருக்கும். அந்த அவ்வளவு லட்சணமா இருக்கும், அவ்வளவு சாநித்தியத்தோடு இருக்கும். அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம், அந்த முருகன் கோவிலுக்குள்ள ஸ்திரீகள் எல்லாம் அலோவ் பண்ணாதே இருந்தா. காலங்காலமா பல நாளா லேடிஸ் அங்கே உள்ளுக்குள்ள போக முடியாது. சபரிமலை கூட அப்படி ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கு. அதே போலதான் இந்த குமாரசுவாமி மலையும் உள்ளுக்குள்ள லேடிஸ போகாத இருந்தா. ஏன்னா அவ்வளவு நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியா இருந்திருக்காரு இந்த சுவாமி. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் இப்ப எல்லாரும் போறாப்புல தான் இருக்கு. மலை மேல ஏறி போகணும், ரொம்ப பாதி வழி ரொம்ப நிறைய படியெல்லாம் இருக்கும், ஏறி தான் போகணும். ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் ஏறுது. பெரியவாளோட அந்த கை ரிக்ஷாவை எடுத்துன்னு போக முடியாத போய், அப்புறம் அதுல இருந்த சாமான்லாம் எடுத்து தனியா வச்சுட்டு அதை தனியா எடுத்துன்னு போய், அப்புறம் ஆட்களை விட்டு இந்த ரிக்ஷாவெல்லாம் தூக்கிட்டு போக சொல்லி அப்படியெல்லாம் சிரமப்பட்டு தான் மேல மலை மேல போச்சு. அங்க போற வழியில ஒரு சிவங்கோவில். அந்த சிவங்கோவில்ல பக்கத்துல ஒரு நந்தி மாதிரி இருக்கும். அந்த நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி வராப்புல இருக்கும். இப்படி ஆரம்பிச்சு அது பெரிய அருவி மாதிரி வரும். அந்த அருவியில கூட போனவாள்லாம் மாலை அமாவாசை நவராத்திரி சமயத்துல போனான்னு சொன்னேன். மாலை அமாவாசைக்கு அந்த அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி வாத்திரப்பணம் பண்ணி ஆகாரம்லாம் பண்ணி இப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல போச்சு. அங்க நல்ல குளிர் இருந்தது. அந்த குமாரசுவாமி மலைக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அங்க முருகனோட க்ஷேத்திரம் அப்படின்னும், அங்க ஒரு அதிசயமா மலை இருக்கு இல்லையா, மலையில பெரிய காடா இருக்கும், சுத்தீவிர ஒரே காடு. அந்த காட்டுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சந்தன மரமா இருக்கும். ஆச்சரியம், இந்த பெரியவாளோட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் அங்க இருக்கிறதே அடுப்புக்கு
சமையல் பண்ணணும், சமையல் பண்ணா அடுப்புக்கு விறகு வேணும், விறகு வேணும்னு கேட்டா அந்த பக்கத்துல இருக்க அந்த ஜனங்கள்லாம் இருக்காளே அவள்கிட்ட சொல்லி கேட்டா, நாங்க எடுத்துன்னு வரவங்க தான் சுத்தி ஒரே மரமா இருக்கு, காடா இருக்கு, இதுல என்ன குறைச்சல், அதனால எடுத்துன்னு வரா அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தா அடுப்புல வச்சா ஒரே கம்முன்னு சந்தன வாசனை. என்னன்னா சந்தன கெட்ட சந்தன மரத்தை, அவ சந்தன மரம், அவளுக்கு சந்தன மரமா இருந்தானே இதுவா இருந்தானே காடு முழுக்கல மண்டி கிடக்கு, அடுப்பு இருக்கிறதுக்கு ஒரே சந்தன கட்டையா வந்தது. அப்படிலாம் இருந்தது இந்த குமாரசுவாமி மரத்துல. அங்க இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அதுல ஒரு பாறை, ஒரு மலை இருக்கு. அந்த மலையில பார்த்தா பெரிய பாறையா தோண்டி வச்சிருப்பா, பள்ளமா இருக்கும். அது பார்த்தா வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்கும். அது என்னன்னா விபூதி மலை. நீங்க கர்நாடகால எங்க போனாலுமே நம்ம ஊர் மாதிரி இந்த பஸ்மா மாதிரி விபூதி இருக்காது, இப்படி பாறை மாதிரி கல்லு மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அவங்க கொண்டு வச்சிருப்பா. அதை எல்லாரும் கையால தடவி தடவி எடுத்து எடுத்து நெத்தியில எட்டுன்னு போவா. இது என்ன அப்படின்னா இந்த குமாரசுவாமி மலையில இருக்கிற இந்த விபூதி மலை. அதுக்கு அவ புராணம் சொல்றா. அந்த கோவில்ல அம்பாளும் முருகனும் தான் இருக்கா, அம்மாவும் பிள்ளையுமா இருக்கா. இந்த முருகனுக்கு பராசக்தியான அம்பாள் பால் கொடுத்தா, ஞான பால் கொடுத்தா. இந்த ஞான பால் கொடுத்தா குழந்தைகள்லாம் சில சமயம் கக்கும், அதாவது அதிகமாகிடுத்துனா அது வெளியில வந்துடும், இந்த கக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. அது மாதிரி முருகன் இந்த தாயாரோட பாலை குடிச்சு அது கக்கினதான். அது கக்கினது அப்படி வெளியில விழுந்தது என்ன ஆயிடுத்துனர், ஒரு பெரிய மலையா ஆயிடுத்து, பாறையா ஆயிடுத்து. அது முருகனோட வாயிலேந்து வந்தது, அம்பாளோட ஞான பால். அதனால அது விபூதியா இருக்கு. அதனால அது விபூதி ஞானத்தை பிரதமானது அப்படிங்கிறதுனால விபூதி மலை அப்படிமா. அங்க வந்து எல்லாரும் பேத்து தோண்டி தோண்டி எடுத்துன்னு போவா. அப்படி ஒரு விபூதி மலை அந்த குமாரசுவாமி மலையில இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பல அதிசயங்கள், ரொம்ப ஆச்சரியமான இடம், ஏகாந்தமான இடம். அங்கேயே பக்கத்துல ஒரு குளம் இருக்கு, அதுல பார்த்தா ஒரு ரங்கநாத சுவாமி பக்கத்துல. எல்லாமே ரொம்ப சிற்ப வேலைப்பாடோட இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும், ரொம்ப மனசுக்கு ரம்யமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல நாங்கள்லாம் ஒரு ரத யாத்திரை பண்ணினோம். அதாவது 1978 வருஷம் பெரியவா போனது. அதுக்கப்புறம் 25 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து. அந்த 25 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் பெரியவாளை அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காளா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்தது. பெரியவாளோட இந்த யாத்திரையில கூட போனவர் மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர், மேட்டூர் சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்றது. அவர் டைரியெல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தார். ஒரு ஆசை வந்தது, பெரியவாளை ஞாபகம் வச்சுருக்காளா, 25 வருஷம் 30 வருஷம் ஆக போறது, அந்த ஜனங்கள்லாம் பெரியவாளை ஞாபகம் வச்சுருக்காளான்னு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் ஒரு சர்வே மாதிரி போயிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு போனோம். அப்படி போயிட்டு வரது வெறுமனை நாம மட்டும் போனா நல்லா இருக்காது, அதுக்கு இம்பேக்ட் இருக்காதுங்கிறதுனால ஒரு ரதம் பண்ணி, அந்த பகவத்கீதை கீதோபதேசம் மாதிரி ஒரு ரதம் பண்ணி, அதாவது ஜீப்பு தான், அதே ரதம் மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி, அதுல அந்த ஃபைபர்னால பெரியவாளை தத்ரூபமா பண்ணி ஒரு விக்கிரகத்தை பண்ணி வச்சிருந்து பெரியவாளோட பாதையும் எடுத்துட்டு நாங்க ஒரு 10-15 பேரா சேர்ந்துன்னு ஒரு பெரிய ரத யாத்திரையா ஊர்வலமா போனோம். போனா பெரியவா போன இடத்துல இந்த 78லேருந்து 84 வரைக்கும் கிளம்பி, தேனம்பாக்கத்துல கிளம்பி சத்தாரா வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வந்தாலே ஒரு இடம் பாக்கி இல்லை. எல்லா இடத்துக்கும் போனோம், எல்லா கிராமத்துக்கும் போனோம். ஆனா போனா ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா 78ல 25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால பேருக்கிறதே கூட அவளுக்கு எவ்வளவு உபச்சாரம் இருந்திருக்குமோ தெரியாது. ஆனா நாங்க இந்த ரத யாத்திரையில பொறுத்தே இருந்த உபச்சாரம் சொல்லி மாளாது. காரணம், அப்போ பெரியவா திடீர்னு ஒரு ஊருக்குள்ள போயிட்டா. பெரியவாளுக்கு அவளுக்கு பூர்ணகும்பத்துக்கு சொம்ப தேடி மாவளையை தேடி தேங்காய் தேடுறதுக்கு கூட நேரம் கொடுக்காத பெரியவா போடுறது, அப்படி இல்லாம இருந்தது. இப்ப நாங்க முன்னாலே சொல்லிட்டு போனதுனால அவ ஏகப்பட்ட மேளதாளங்களோட வரவேற்பும் உபச்சாரமும் அப்படி எல்லாம் நடந்தது. பெரியவாளை ஞாபகம் வச்சுருக்காளா அப்படின்னு நினைச்சது பாக்கிறதுக்கு போக என்ன ஆயிடுத்துன்னு, நமக்கு அவள்லாம் பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. அப்படி ஒரு பக்தி. பொதுவாகவே அந்த இந்த கன்னடக்காரா பக்தி, மராட்டிக்காரா பக்தி, தெலுங்காவோட பக்தி எல்லாம் சொல்லி மாளாது. அப்படி ஒரு பிரியமா இருந்தா. எங்க பண்ணேன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் பெரியவா அரை நாள் இருந்திருக்கா, ஒரு நாள் இருந்திருக்கா, கார்த்தால ஒரு இடம், மத்தியானம் ஒரு இடம், சாயந்தரம் ஒரு இடம், இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா. சில ஊர்ல 10 நாள் இருந்திருக்கா, 15 நாள் இருந்திருக்கா, 20 நாள் இருந்திருக்கா. அது மாதிரி இருந்ததெல்லாம் எதுக்கான, இது மாதிரி நவராத்திரி இது மாதிரி ஏதான ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்ததுன்னா விசேஷங்க நாட்களா இருந்தா அந்த இடத்துல தங்குறாப்புல இருக்கும். இல்லையா பெரியவா வீட்டுக்கு போயிட்டே தான் இருந்தா, நடந்துட்டே தான் இருந்தா. அப்படி இருந்தா கூட அப்படி ஏதோ அரை நாள் பார்த்தது, ஒரு நாள் பார்த்தது, அரை மணி பார்த்தது, ஒரு மணி பார்த்தது கூட அவளால மறக்க முடியல. காலங்காலம் ஆனாலும் 20 வருஷம் என்ன, 10 வருஷம் என்ன, 15 வருஷம் என்ன, எத்தனை வருஷமானா என்ன, மறக்க முடியாது. காரணம், அது பரமாத்ம ஸ்வரூபம், அந்தர்யாமியா இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபம் இல்லையா. அது என்ன வெளியில நடமாடுறது. அதை பார்த்ததுனாலே எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு பிரியம்.
அந்த பிரியம் எப்படி இருந்தது பெரியவாளை இந்த ரத யாத்திரை போறதையும் இவ்வளவு பிரியமா இருந்தா இவ்வளவு பக்தியா இருந்தாலே அப்படின்னா நேர பெரியவாளை பாக்கறதே பெரியவா பேருக்கிறது எவ்வளவு பக்தி இருந்திருப்பா, எவ்வளவு உபச்சாரம் பண்ணியிருப்பா, எப்படி எல்லாம் உருகிருப்பா அப்படிங்கறத பார்த்து ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்படி நாங்க இந்த ரத யாத்திரைக்கு போயிருக்கிறதே இந்த ரத யாத்திரையிலயும் ரொம்ப ரசமான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொல்றமே வழிய இது பெரியவாளோட ஒரிஜினல் யாத்திரை தான். பெரியவா ஒரு தூரம் திருப்பி போனாக்க எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே தான் இருந்தது. அப்படி ஒரு வைபவமா இருந்தது. பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால பெரியவா நடத்தின்னு போனா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. அந்த ரத யாத்திரையிலையும் பல சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது. பெரியவா அனுகிரகத்தை வெளிப்படுத்துறாப்புல. இந்த குமாரசாமியில இருக்கிறது எங்க ராத்திரி தங்கியிருந்தோம். எங்களோட பான்ஸ் நாராயணன் ஒரு மாமா, அவத்து மாமி, இன்னும் நாராயணசாமி அவர் சம்சாரம், இது மாதிரி ஸ்திரீகள்லாம் 2-3 பேர் வந்திருந்தா. நாங்கள்லாம் அந்த கோவில்லேயே பிராகாரத்துல இடம்லாம் இருந்தது, ரூம் இருந்தது, அதுல தங்கிட்டோம். இந்த லேடிஸ் இன்னும் சில பேர்லாம் டாய்லெட் பாத்ரூம்ல ராத்திரி எழுத்துல போவேண்டிருக்கும். அந்த கோவில்லையோ தங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்துல அந்த கோவில்ல பூஜை பண்றவர் அவ வீடு இருந்தது, நீங்க அங்க வந்து லேடிஸ்லாம் அங்க படுத்துங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். இவாள்லாம் போனா கூட 2-3 பேர் வயசான புருஷாள்லாம அங்க போனா. அங்க போனா அந்த வீட்டுல இவெல்லாம் படுத்துக்கிறதே இந்த வீட்டுக்கார சொன்ன, ராத்திரி உங்களுக்கு ஏந்துன்னு டாய்லெட் எல்லாம் போகணும், பாத்ரூம் போகணும்னா எங்களை கூப்பிடுங்கோ, நாங்க தூங்கி இருந்தாலும் எழுப்புங்கோ, நாங்க ஒத்தாசைக்கு வரோம், கூட வரோம் அப்படின்னா. இந்த ஸ்திரீகளுக்கு சங்கோஜமா இருந்தது. நாம ராத்திரி பாத்ரூம் போறதுக்கு இனிமே வீட்டுல இருக்கிறவாள்லாம் எழுப்புறது, நமக்குன்னா நம்ம பாட்டுக்கு போவோம், பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து படத்துக்கு போறோம், இவாள் எதுக்கு எழுப்பணும்? இல்ல எல்லாம் உங்களெல்லாம் சிரமப்படுத்தல, நாங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க. என்ன டாய்லெட் வெளியில தான் இருந்தது, இந்த ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள கிடையாது, வெளியில, வீட்டுக்கு வெளியில தான், புழக்கடையில. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல இங்க முதல்ல போறதா இருந்தா எல்லா லைட்டையும் போடுங்க, வீட்டுல இருக்கிற லைட் அத்தனையும் போடணும், போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் நீங்க கதவை திறந்து வெளியில போகணும் அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவர் ரொம்ப சர்வசகஜமா சொல்றாரு, பின்னால புழக்கடையில டாய்லெட்லாம் இருக்கு, பாத்ரூம் டாய்லெட் இருக்கு, பெரிய தொட்டி இருக்கு, தொட்டியில தண்ணி எல்லாம் இவ ரொப்பி வச்சுக்கிறா, பைப்பில் வரத்தே இதுல ரொம்பி இருக்கு. அந்த வீட்டுக்காரர் சொன்னார், அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ற, இல்ல நீங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லா லைட்டையும் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கதவை திறந்துன்னு போங்கோ. ஏன்னா ராவேளையில இந்த சிறுத்தை புலி ஏதானும் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வரும், அது வந்து தண்ணி இன்னி குடிச்சுட்டு இருக்கும், அதனால நீங்க லைட்டை போட்டோன்னே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு லைட்டை போட்டோன்னா அது அந்தன போயிடும், அதுக்கப்புறம் நீங்க போகலாம் அப்படின்னா. இதை கேட்டோன்னு இந்த லேடிஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இவ ஏந்துட்டு பாத்ரூமா போவா, நடுங்கி போயிட்டா. இன்னும் சர்வசகஜமா சொல்றாரு, சாதாரண ஒரு மரக்கதவு தான் வீட்டுக்கு போட்டிருக்கு, பின்னால புழக்கடையில வந்து ரொப்பி வச்சிருக்கிற தண்ணி வந்து ராவேளையில சிறுத்தை குடிக்கும், புலி குடிக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசகஜமா சொல்றார். சர்வசகஜமா சொல்லிட்டு அதை பத்தி ஒரு என்னமோ வீட்டுல ஏதோ நாய் வராப்புல பூனை வராப்புல அவ பேசுறத பார்த்தா இவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து, என்ன இப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இப்படி சொல்றேன் என்ன, இங்க இதான் தினம் நடந்துன்னு இருக்கிறது, இதான் நீங்க வேணா புதுசா ஏதோ புலி சிங்கத்தெல்லாம் ஏதோ போய் ஜூல பாக்குறேன், நாங்கள்லாம் சாதாரணமா சர்வசாதாரணமா பார்த்துட்டு இருக்கோம், ராத்திரியில அது பாட்டுக்கு நடமாட்டோம், நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு. இவாளுக்கு நிஜமாவே பயந்து போயிட்டா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றி திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி, உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி,
கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி. ஐயா போற்றி. அணுவே போற்றி. சைவா போற்றி. தலைவா போற்றி. குறியே போற்றி. குணமே போற்றி. நெறியே போற்றி. நினைவே போற்றி. வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி. ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி. மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி. தோழா போற்றி. துணைவா போற்றி. வாழ்வே போற்றி. என் வைப்பே போற்றி. முத்தா போற்றி. முதல்வா போற்றி. அத்தா போற்றி. அரணே போற்றி. உரை உணரு விரந்த ஒருவ போற்றி. விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி. அருமையில் எளிய அழகே போற்றி. கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி. மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி. என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கழல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி. தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி. அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி. அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி. முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி. மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி. வானகத்தமரர் தாயே போற்றி. பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி. நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி. தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி. வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி. வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி. அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி. கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி. நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி. இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி. சடையடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. சீரார் திருவையாரா போற்றி. அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி. கண்ணாரமுத கடலே போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி. பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி. பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி.
மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி கோகழி மேவிய கோவே போற்றி ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி மான கையிலை மலையாய் போற்றி அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி களங்கொள கருத அருளாய் போற்றி அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி பக்தா போற்றி பவனே போற்றி பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி மறையோர் கோல நெறியே போற்றி முறையோ தரியே முதல்வா போற்றி உறவே போற்றி உயிரே போற்றி சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி மஞ்சா போற்றி மணலா போற்றி பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி பொறுப்பமர் பூவணத்து அரணே போற்றி அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி மருவிய கருணை மலையே போற்றி துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி
தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி தோளாமுத்தச் சுடரே போற்றி ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி ஆறாமுதே அருளே போற்றி பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி தாளி அருகின் தாராய் போற்றி நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி படியுற பயின்ற பாவக போற்றி அடியொடு நடுகீரானாய் போற்றி நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி ஒளிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் துடைத்த சொல்மாலை குண்டருள் போற்றி புறம்பல எரித்த புராண போற்றி பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி 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 புயங்க பெருமாள் போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி 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 புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரிவாச்சரணம்.